हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज की वीडियो है ANM एंड GNM के फॉर्म्स जोड़े हैं वो रिलीज़ हो गए हैं एंड काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट से भी फॉर्म किमें फिल करिए, कोई मिसटेक ना हो जाए साढ़े तो जे असी खुद फिल कर रहे हैं तो सो मैं ये स्टैप बाई स्टैप दसूँगी भी तुसी किमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो एंड फी पेमेंट तुसी किमें करनी है, चॉइस फिलिंग किमें करनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स की हैं, एलिजिबिलिटी की है, मैरिट लिस्ट किमें बनती है, ये सारा कुछ दसूँगी इस वीडियो के विच। सो वीडियो लास्ट तक देखियो एंड मैंने ध्यान नाल सुनियो। ओके, सो जिन्हें भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सबसक्राइब कर लियो एंड टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं भी एलिजिबिलिटी की है, कौन कौन फॉर्म्स जोड़े फिल कर सकते, एडमिशन किनू किनू मिल सकती है। सो ANM वास्ते तो मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। GNM लिए भी सेम है। क्वालिफिकेशन की चाहिए 12th विद इंग्लिश, चाहे तुसी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तुसी एडमिशन लै सकते हो ANM दे विच भी एंड GNM दे विच भी। ठीक है, एंड मार्क्स तुहाडे होने चाहिए 40% मिनिमम। ओके, एंड बोर्ड कोई भी चलेगी, ओपन स्कूल, NIOCS जो भी है, मतलब तुहाडी बोर्ड जिहड़ी भी बोर्ड तो तुसी 12th की है चल जाएगी। ओके, ठीक है। सो नैक्सट आप देख लें मैरिट किमें बनेगी तुहाडी मैरिट। ठीक है, भी रिजल्ट किमें आएगा। सो मैरिट बेस्ड रिजल्ट आएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होंदा, जिन्हें भी तुहाडे 12th के मार्क्स है वो देखे जाते हैं। सो पहला मैं GNM का दस दिनी हाँ, जिदे मार्क्स मतलब जे किसी का टाई अप हो रहा है, ठीक है, दो स्टूडेंट्स के सेम जो है बन रही है उन्होंने मैरिट, तो जिदे मार्क्स बायोलॉजी तो ज़्यादा होंगे, जो साइंस का स्टूडेंट है तो उन्होंने फर्स्ट नंबर ते दिता जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड जो दोवें मतलब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दोवां दे कोल मैडिकल ही सी एंड उहदे विच भी सेम मार्क्स है, तो जिदे मार्क्स केमिस्ट्री तो ज़्यादा होंगे वो देखे जाएंगे। एंड जो फिर भी टाइप हो रहा तो जिहड़ा एज दे विच वड्डा होएगा उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। एंड जे एज भी सेम है तो जिहड़ा पंजाब का रेजिडेंस होएगा उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। सेम ही ANM दे विच भी हुंदा। ठीक है, सो मैरिट बेस्ड तुहाडी बनेगी रिजल्ट, ये अकॉर्डिंगली ही तुहानू कॉलेजेस अलॉट होंगे एंड तुसी चॉइस फिलिंग करियो अपनी। ठीक है, सो हुण देखो तुसी फॉर्म किवें फिल करना, देख लो तुसी अपने फ़ोन तो भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं तुहानू लास्ट ईयर का करके दिखा रही हाँ। सो ये 3 ऑप्शनस मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर काउंसलिंग, लॉगिन फॉर एप्लीकेंट, लॉगिन फॉर इंस्टीट्यूट। तुसी ये जे हाले तक रजिस्ट्रेशन नहीं की तो लॉगिन फॉर एप्लीकेंट पर क्लिक करोगे। ठीक है, एंड जे तुसी रजिस्ट्रेशन करती है तो अप्लाई फॉर काउंसलिंग करोगे। ठीक है, ये तुसी वैबसाइट किहड़ी खोलनी है, PNRC, ठीक है, पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग मोहाली। सो इस टाइप की तुहाडे कोल इंस्ट्रक्शनस आ जाएंगे, जो तुसी क्लिक करोगे तुसी ये सारियां पढ़नियां, दैन इत्थे तुसी क्लिक कर देना। ठीक है, सारा कुछ पढ़ के भी SCBC की फीस हैगी है 590 एंड जरनल कैंडीडेट्स की हैगी है 1000 एंड 180 तुहाडी हैगी है जो भी काउंसलिंग वगैरह ऐड करके। ठीक है, सो तो बाद तुसी आई एग्री ते क्लिक करोगे, दैन ये तो बाद आ जाएगियाँ तुहाडी प्रोफाइल डिटेल्स। ये विच तुसी सारियां अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सिलेक्ट कोर्स दे विच जाके भी जिहड़ा भी तुसी सिलेक्ट, जिवें ANM करनी है, GNM करनी है, GNM करनी है तो GNM ते क्लिक कर दो, ANM करनी है तो ANM ते क्लिक कर दो। ठीक है, उस तो बाद क्वालीफाइंग एग्जाम, ये तुसी क्लिक करना है भी तुसी 12th विद साइंस की है या ANM करके GNM करना चाह रहे हो या वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ साइंस केयर दे विच की है, तो तुसी ये विच आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे 12th विद साइंस, 12th विद इंग्लिश वाले, तो 12th विद इंग्लिश तुसी क्लिक कर लो। ओके, उस तो बाद की है तुहाडा मदर्स नेम है, जेंडर है अपना जेंडर फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, एंड दैन उस तो बाद तुहाडा डोमिसाइल की है, डोमिसाइल मीनस तुसी केड़ी स्टेट दे रहन वाले हो। ठीक है, तुहाडा रेजिडेंस केड़ी स्टेट दा है वो तुसी ये विच फिल करना है। लाइक तुसी मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी लिख दो, रीटा लिखता जिवें। ठीक है, सो ये तुसी अपना ही फिल करना, मैं जस्ट तुहानू एग्जाम्पल दी है। ओके, उस तो बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, तुसी अपना नेम फिल करना है, अपना फादर्स नेम फिल करना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है तुहाडी सही फिल करियो। दैन उस तो बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, एक तो तुसी सिंपल मोबाइल नंबर जिहड़ा चलदा है जिहदे विच OTP जाएगा तुहाडा वैलिड है
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰਿਓ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਦਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹਨੇ 12th ਐਂਡ 11th ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋ, ਓਕੇ। ਜਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਟੇਲਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਮਦਰਸ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ OTP ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ID ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, SMS 'ਤੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਈਮੇਲ ID ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ SC ਜਾਂ BC ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਸ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ SC ਹੈ ਤਾਂ SC 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ PC, BC, BC, MC, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਮੈਥਸ ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 12th ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, PSEB ਬੋਰਡ, CBSE, ICSE, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੋਡ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ। ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਬਣੇ ਸੀ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ ਮਾਰਕਸ। ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੋ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12th ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਨੇ ਆ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ DMC ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ 12th ਅਤੇ 11th ਦੇ DMC ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਕ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿਕ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਗੈਟ OTP 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। OTP ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ID ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ।
ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੈਟ OTP ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ, ਲਾਈਕ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ, ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ, ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ। 10th ਐਂਡ 12th ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ DMC ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ, ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲਿੰਕਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ SC ਜਾਂ BC ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 590 ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਚਲਾਨ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੀ ਪੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ। ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੀ ਪੇ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਕਰੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਫॉर ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੌਗਇਨ ਫॉर ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ID ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀ OTP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਗਇਨ ID ਪਾਸਵਰਡ ਫਿਲ ਕਰਿਆ, ਕਲਿੱਕ ਲੌਗਇਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3rd ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3rd ਕੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਦੈਨ GNM 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੋਟਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ SC ਜਾਂ BC ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ 10 ਕਾਲਜਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਕਾਲਜਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਾਲਜਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3rd 'ਤੇ ਰੱਖਿਓ। 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਅਪ ਲਈ ਰੱਖੋ।
ठीक है 10 ऑप्शंस चूज़ कर लो। मैं तो आ देखो नीचे एक आ गया, ठीक है। ऐड चॉइस ते ज़रूर क्लिक करियो। दैन जे तुसी चॉइस डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट की ऑप्शन भी नाल मिल जाएगी तुहानू, ठीक है। अप एंड डाउन करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। ओके सो मैं फटाफट करके दिखा दिंदी तुहानू सारे कॉलेजेस चूज़। जे तुहानू फिर भी कोई डाउट होएगा ना तो तुसी मैनू पुछ लियो, ठीक है। कमेंट सैक्शन दे विच पुछ लियो या मैनू इंस्टा ते DM कर लियो या फिर टैलीग्राम ते DM कर लियो। ओके डायरैक्ट ग्रुप दे विच भी मैसेज कर सकते हो तुसी। जिन्हों ने PPMT के फॉर्म्स भरे सी उन्होंने तो पता होगा किवें करते हैं चॉइस फिलिंग। सेम ही है, मतलब सारी विंडो भी सेम ही है, साइट भी सेम जी लगती है चॉइस फिलिंग वाली, ठीक है। एंड चॉइस फिलिंग टाइम तुसी की ध्यान च रखना है भी जिन्ने तुहाडे मार्क्स हैगे आ लाइक इन्नी परसेंटेज हैगी है, जे तुहानू लगदा है तुहाडी है 80+, 85+ तो तुसी गवर्नमेंट भी चूज़ कर सकते हो। जे तुहानू लगदा भी लाइक 80 तो घट है 70 60 कुछ है तो तुसी प्राइवेट कॉलेजेस प्रैफर कर सकते हो, ठीक है। सो एवें तुहानू सारी डिटेल्स जिहड़ी है तुहानू मिल जाएगी। तो तुसी प्रिंट एप्लीकेशन ते जाके अपनी एक जो ड्राफ्ट तुहाडी है एप्लीकेशन फॉर्म ये तुसी डाउनलोड करके रख लियो, ठीक है। प्रिंट भी कटा सकते हो एंड इत्थे तुसी वो अपलोड कर देनी है जो तुसी मतलब डाउनलोड की है ना। हुण अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया है वो तुसी इत्थे अपलोड कर देनी है। चॉइस लॉक्ड, ठीक है। उस तो बाद चॉइस तुहाडी लॉक होणगियां। उपर ऑप्शन दिख रही है ना ड्राफ्ट एप्लीकेशन की, क्लिक किया दैन नीचे तुसी अपने सिग्नेचर करो, ठीक है। सिग्नेचर करो प्रिंट आउट इहदा लो एंड एवें नहीं अपलोड करना भी तुसी फाइल ही अपलोड करती, इनू प्रिंट कढाओ इहदे ते अपने साइन करो नीचे, ठीक है। दैन इहदी फोटो क्लिक करो फोन दे विच फिर अपलोड करनी है, ठीक है। सो ऑल डन। एवें तुसी अपना फॉर्म जिहड़ा है सारा फिल करना है, ध्यान नाल फिल करियो, ठीक है। एंड ये तो बाद की होएगा नैक्सट स्टैप जो भी तुहाडी चॉइसिस हैं लॉक हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म तुहाडा लॉक हो जाएगा। उस तो बाद तुहाडी मैरिट बनेगी, मैरिट बन के तुहानू कॉलेजेस अलॉटमेंट लिस्ट आएगी कॉलेजेस की, ठीक है। भी तुहानू ये कॉलेज अलॉट हो रहा तुहाडे मार्क्स के अकॉर्डिंगली तो तुहानू उस तो बाद अलॉटमेंट लैटर जिहड़ा है अपना डाउनलोड करना होएगा एंड वो लैटर तुसी डाउनलोड करके जो भी तुहानू टाइम दिता जाएगा वैबसाइट ते सारा कुछ आ जाएगा भी इन्नी तरीक नू तुसी कॉलेज विजिट करो, ठीक है। अपने डॉकूमेंट्स वैरीफाई करवाओ, मैडिकल करवाओ तो तुसी जाना होएगा कॉलेज, अपने रिपोर्ट करना होएगा एंड उत्थे जाके अपने डॉकूमेंट्स फीस जिहड़ी है सारा कुछ सबमिट करना होएगा। सो ये है तुहाडा सारा प्रोसैस। एंड नैक्सट गल है भी GNM किवें दा कोर्स है, वधिया है या नहीं है, ठीक है। मैनू काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए सी भी असी GNM करिए या ना करिए, कोई करियर स्कोप है या नहीं है। सो मैं एक तुहानू रीसेंट वीडियो दे विच भी दस्सिया सी एक BSc नर्सिंग लाइक डिग्री किवें हो जाती है। देखो GNM कल्ली करोगे उहदा इन्ना फायदा नहीं हुंदा तुहानू, बट जे तुसी GNM कर ली उस तो बाद पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर ली तो उहदा तुहानू बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, बहुत सारी तुहाडे कोल करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंदियां अब्रॉड। जे तुसी जाना चाहुंदे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तुहाडे कोल ओपन हो जांदियां जे तुसी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी कर लैंदे हो, ठीक है। तो मैं तुहानू यही सुजैसट करूँगी GNM उदों ही चूज़ करो जे तुसी पोस्ट बेसिक भी कर सको, ठीक है। हुण GNM 2 साल की होएगी, पोस्ट बेसिक तुहाडी 3 साल की होएगी। टोटल 5 साल ਦੇ तुहाडा वधिया कोर्स जिहड़ा रेडी हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी टाइप नाल जे तुसी पोस्ट बेसिक कर ली। सो ऑल डन। सो चैनल ने सबसक्राइब कर लियो। सारे ग्रुप्स के लिंक्स तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएंगे, चैनल की डिस्क्रिप्शन दे विच, ठीक है। टैलीग्राम का लिंक भी एंड इंस्टा का भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नैक्सट वीडियो च।